सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते अज गल प्राइम टाइम दे विच सैशन दी, सैशन वाले फैशन दी। सरकार ने सैशन सद्या, राजपाल तो लैके विरोधियों ने सवाल चुके, पर जदों सैशन वाला दिन आया तां विरोधी सदन दे अंदर तां नहीं गए भी वॉकआउट कर दिता, पर बाहर मॉक सैशन जरूर शुरू कर दिता गया। सरकार अंदर भरोसगी मता लेके आई तो विरोधियों ने बाहर मॉक सैशन च सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लिया के पास भी कर दिता। खैर यह तो गल रही वार पलटवार दी, पर सरकार दे वल्लों लिआंदे गए भरोसगी मते दे उत्ते भी बवाल हो रहा है। सरकार विरोधियों नूं भरोसगी मता लैके आउण दे अधिकार दे उत्ते कानूनी पाठ पढ़ा रही है, तो विरोधियों ने सरकार ते गवर्नर ते पंजाबी सब नूं गुमराह करने दे इल्जाम लगा दिते। हुण सवाल है कि भरोसगी मते दी जरूरत की पै रही सी कि कथित ऑपरेशन लोटस दे नाल जुड़िया सच इस सैशन दे जरिए सामने आ सकेगा। हर सवाल दे उत्ते गलबात और चर्चा और जवाब लैण दी कोशिश करांगे। गल होवेगी अज कि सियासत दे लई सैशन जरूरी है। मैं प्रस्ताव करता हाँ कि इस सदन मंत्रिमंडल विच अपना विश्वास प्रगट करता है। बाहर जाके हुणे बोलणगे। मुख मंत्री भगवंत मान ने सदन दे विच अपनी सरकार के पक्ष दे विच भरोसगी मता पेश किया तो खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने उसकी तायद की। सीएम ने मता पेश करदे इल्जाम लाया कि बीजेपी ने पंजाब दे विच सरकार डिगन के मकसद नाल ऑपरेशन लोटस चलाया। उन्होंने विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, पर बीजेपी अपने मिशन दे विच कामयाब ना हो सकी। पर बीजेपी ते कांग्रेस ने सवाल किया कि जेकर ऑपरेशन लोटस वाली कोई गल हुई तो फिर FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं, जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो क्यों नहीं करवाई जा रही। पंजाब दे विच साडे MLAs नूं फोन करके उन्हां दी कीमत पुछ रहे सी, जां उन्हां नूं पंजाबी च कह दईए शुद्ध पंजाबी च टोह रहे सी उन्हां नूं भी की कहंदा है, भी जे एक अद्धा कड़िक्की च आउंदा फिर गल कर लैंदे शुरू। इन्हां नूं क्यों इदां हो गया कि हरेक पासे साडी सरकार चाहिदी है। इन्हां दा पूरी तरह नाल चेहरा जिहड़ा है वो लोकां दे सामने आ गया। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, ऑपरेशन केजरीवाल है, और ये नोटंकी 2015 तो इन्हां दे द्वारा चलदी है। ये इहदी निष्पक्ष जांच कराने की हिम्मत रखण। बीजेपी इहो जी प्रैक्टिस करती रहिंदी है, वो माहिर है। मैं नहीं कहता कि बीजेपी इहो जिहा काम नहीं करती, लेकिन हजे तक किसी ने भी इहो जी कोशिश नहीं हुई। अगर हुई है तो असीं बार-बार एक ही गल कर रहे हैं, FIR च किसी का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस बीजेपी नाल मिलके ऑपरेशन लोटस नूं कामयाब करना चाहती है। देश भर दे विच कांग्रेस अपने विधायक बेच के बीजेपी नूं मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस ने दावा किया कि साडे ते उंगल चुकन वाले CM खुद दूजियां दे जहाज दे विच चढ़न दे लई तैयार बैठे ने। ये ऑपरेशन लोटस दा पंजाब दे भी समर्थन कर रहे हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ फिर जिवें हुंदा नहीं कोई भी इन्नी गरीबी आ जाती है किसी बंदे ते कि यार लोग गल्लां करदे ने कि यार इन्नी गरीबी आ गई, भांडे विक गए, बर्तन बेच के गुजारा करता है। मैनू लगता है कांग्रेस की लोकतंत्र च हाल होगी कि MLA बेच बेच के गुजारा करना पै रहा है कि इत्थे किहड़ा साडी सरकार बनी लै लो साडे वाले। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ RSS ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਟੱਚ। कांग्रेस ने इल्जाम लाया कि सरकार ने बेभरोसगी मता लिया कि पंजाब के लोगों राजपाल ते सदन दे नाल धोखा कीता है, क्योंकि राजपाल नूं भेजे बिजनेस दे विच इसदा जिक्र नहीं सी, तां CM कांग्रेस नूं सदन ते स्पीकर दियां पावरां समझाउंदे नजर आए। ये 420 कीती गई है गवर्नर दे नाल, इन्हां ते मुकदमा दर्ज होना चाहिए है। इन्हां ने हाउस नूं मिसलीड कीता है, पंजाब दी जनता नूं मिसलीड कीता है, गवर्नर पंजाब नूं मिसलीड कीता। ये सानू कानून समझाउण वाले ये कृपा करके आप समझ लैन कि हाउस दे विच स्पीकर की इजाजत नाल कोई भी मता कोई भी बिल लिआंदा जा सकता है।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ, ਸਦਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਫਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 92 ਦੇ 92 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ 0 ਆਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 0 ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 0 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 0 ਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਡਰਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ 25-25 ਕਰੋੜ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 14/9 ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ FIR ਕਰਾਈ ਸੀ 14/9 ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ।
ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 0 ਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ 0 ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ 63 ਦੇ 63 ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ 92 ਦੇ 92 ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੱਥ ਰੱਖੇ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੱਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਲਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਕੋਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੜਿੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜਿੱਕੀ ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀ ਆ। ਪਰਚੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 25 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਲਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ
ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਕ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਕ ਕੇ ਗਏ? ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਕ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਐਮਪੀ ਜੋ 3 ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ 20 ਚੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਫੁਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਝੂਠ ਫੁਲਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਔਕਾਤ ਦੀ 25 ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਗੌਰਵ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 25 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਚ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਦੇਖੋ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 25 ਕਰੋੜ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 25-25 ਕਰੋੜ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਲਈ ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0 ਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 0 ਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਿਚੋੜ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ 2-3 ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 9 ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 3 ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
ਮੇਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਏ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 9 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਦੱਸੋ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 9 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ, ਐਮਪੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਅਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਖ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਜਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ
ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਕਾਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅੱਜ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 MLA ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 20 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਨੈਟ ਖੋਲੋ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ जी वीरका साहब मेरे को समा बहुत पूरा है। डॉक्टर जी डॉक्टर सुखी एक छोटी कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ? 29 ਤਰੀਕ ਆਣੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਲੋਕ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਬਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ MLA ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਖੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 92 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 15-16 ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂਗੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। खैर मेरे को समा, मैं ढिल्लों साहब माफी चाहूंगा, मेरे को समा खत्म हो चलिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का साडे नाल जुड़न दे लई, इस चर्चा दे विच शामिल होने दे लई। मुद्दा बहुत गंभीर है, जिस तरीके लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस का बहुत जिक्र हो रहा है। खैर पंजाब के लोग भी चाहते होंगे कि जे हुण सैशन सद ही लिया तो फिर तत्थ सामने आ ही जाण, पता तो लगे कि पंजाब के लोगों के वल्लों चुने गए नुमाइंदियां नूं खरीदना कौन चाहुंदा है, कि वाकई खरीदण वाली कोई गल है जां नहीं। जो विरोधी कहते हैं कि अजिही कोई गल नहीं है। कह रहे सब दे विचाले वो लोग भी जरूर उम्मीदां लगा के सरकार तो, चुने हुए नुमाइंदियां तो, चाहे सरकार दे होण चाहे विरोधी धिरां दे होण, सोच रहे होणगे कि साडे हलके दा, साडे पिंड दा, कस्बे दा, शहर दा
ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।